ਅਸੀਂ जिस मकसद लिए आए उन्होंने दसिया कि एक प्रार्थना कार्य है, यदि मखसूसियत है। दूसरा साढ़े बुजुर्ग जोड़े ने उन्होंने याद में, क्योंकि जन्मदिन एक होगा, उस तो बाद दूसरी बारी जन्मदिन नहीं होता, फिर दूसरी बारी मरण दिन होता। जन्मदिन फिर उस तो बाद दूसरा दिन केड़ा अज असी ये देखना है कि साडे बुजुर्ग जिहड़े चले गए, 7 किस्म के लोग होते हैं। 7 किस्मों विचों एक किस्म हैगी आ जिन्हों असी पहली किस्म कहते हैं। पहली किस्म तो पहली किस्म यह है कि जेड़े इस किस्म के विच आ जाते हैं, इस नाम के विच आ जाते हैं, जेड़े इस ईमान विच आ जाते हैं, वो कभी मरते नहीं बल्कि सौ जाते हैं। सौंदे कित्थे ने, किहड़ी जगह में, खाते पींदे की ने, के ने। पर अज असी चंद गल्लां इहदे ते गौर करना। असी सिर्फ 4 आयतां पढ़नियां ने, 4 आयतां पढ़न तो बाद फिर असी विचार करना। जिहड़ियां असी आयतां पढ़नियां ने वो हैगी कुर्सियों की पत्री। पौलुस रसूल का जब खाते उसकी जी पत्री का नाम है कुर्सियों। तीसरा बाब, तीसरा बाब एक तो 4 आयत तक पढ़ना। अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये वाला भी बंद कर, पंखा बंद कर, इसी बैठे नहीं दोबारा अंत पंजाबी दे विच पढ़ा। जे तुसीं मसीह दे नाल जिवे जाओ तां जिवाए जाओ। ये गल सुनी, मैं भी पढ़िया ना, मतलब 2 क्लास मैं 2 पढ़िया। मैं तुम कहा कि थोड़ा जा साफ है। सो जे तुसीं मसीह दे नाल जिवाए गए तां उताह दीयां गल्लां दे मगर लगे रहो, जिथे मसीह परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठा है। उताह दीयां गल्लां उत्ते चित लाओ, ना उन्हां उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ धरती उपर ਹਨ, क्यों जो तुसीं मोए अते तुहाडा जीवन मसीह दे नाल परमेश्वर विच गुप्त होया है। जिस वेले मसीह जो साडा जीवन है प्रगट किया जाएगा, उस वेले तुसीं भी ओहदे नाल तेज विच प्रगट किए जाओगे। तो तुसी बहुत बारी सुनिया कि लाजर मर गया, अमीर आदमी भी मर गया। लाजर फरदोस विच गया, जिहड़ा अमीर आदमी सी वो नरक विच गया। 7 नरक ने ते 7 स्वर्ग।
ये सानू जरूरी है जानना। ते एक लफ्ज बोलो, मैं एक दिन मरना है। मैं एक दिन मरना है। पैदा मैं हो चुका हूँ, वो दिन खत्म हो गया। एक दिन की इंतजार है। मैं जे तुसी कह दो कि साड़ी लड़की 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया महीने की इनकम है ओदी, तो तुसी रिश्ता कर लो, क्योंकि साड़ी लड़की ने रहना नहीं तो कोई पता नहीं किस दिन मर जाए। लोग लाख बारी सोचेंगे कि असी वो रिश्ता ही नहीं करना। आज तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिश्ता करना जिन्हें कभी भी ना मरे। हम बोलो आज तक, बोलो आज तक है नहीं पैदा हुई ना पैदा होया जरा कभी मरिया ना। सारे मरने वाले, सारे बोलो अभी सारे मरने वाले। रिश्ता करो भावे ना करो, साथी हुई है कि सारे मरने वाले। ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। जे अपनी मर्जी का जिसम बनता तो शायद मेरा रंग भी ना होंदा, है ना। ते साडी मर्जी का तो एक बाल भी नहीं बनता। पर एक बदन सी जिहड़ा खुदा ने अपने बेटे यसू वास्ते तैयार किया। सब तो पहले रब ने यसू वास्ते बदन तैयार किया। सब तो पहले हुण जिहड़ा बदन तैयार किया सी यसू दे वास्ते पिता ने, उस तो बाद फिर आदमी बनाया खुदा ने। तो जिहड़ा आदमी बनाया वो सी उस सूरत उत्ते जिहड़ी यसू की सूरत बन चुकी सी। क्योंकि असीं अपनी सूरत उत्ते बनावांगे ना, ते जो साडी अपनी सूरत उत्ते बनना है ते फिर नमूना भी ते कोई होना चाहिए कि ये सूरत वर्गा। वो भी सूरत सी, वो सीगी यसू दी। जदों आया यसू, लोकी गलत तरीके नाल बड़ा दिन मनाउंदे। किहड़े तरीके नाल? गलत तरीके नाल। गलत नहीं, गलत तरीके नाल मनाउंदे ने जन्मदिन। तुसी अंदाजा लगाओ कि यसू मसीह ने कहा, हे पिता तू किसी बलिदान तो खुश नहीं होया, किसी कुर्बानी तो तू खुश नहीं होया। तू मेरे लिए एक देह, एक बदन मेरे लिए तैयार किया। ये बदन दे विच 12 तत्त सन। बोलो सारे बोलो। तत्त का मतलब अंश। ये हर आदमी जिहड़ा इंसान है, सारे बुजुर्ग इन्होंने अजे तक दफनाया नहीं होना। दफनाया तो नहीं ना? दफनाता ही किन्ने दिनों के बाद उसी दिन ही लै गए। सुनियो भाई, एक सच सुनो। आज तक बोलो किसी का अबदी मकान है ही नहीं। साडे जिहड़े देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने भी मकान है।
ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਅਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ हाँ जी ਅਜੇ ਰੱਬ ਵੀ रब भी मकान ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨ बिना मकान ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਬਦੀ ਹੈ। अवधि है ਜੇ ਅਬਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਫਨਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਬਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਬਦੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਪੜੋ। ਸਪੋਦੇਸ਼ਕ ਵਾਇਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ 12ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਹੈ। एक बनी एकावन एक बनी दुआवना 12 का गया एक तो दोनों में 5 तक है होगी। ਉਹ ਜੈਸੇ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੈਜਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਲੈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿੱਡੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਟਿਕਾਣੇ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। हिंदी फिर वे ऊंचे स्थानों या चढ़ाइयों सुनो और सड़कों थोड़ा ऊंची पढ़ो। फिर वे ऊंचे स्थानों या चढ़ाइयों और सड़कों के खतरे से डरे, बादाम के वृक्षों में फूल खिले, टिड्डी भी भारी लगे और भूख बढ़ाने के फल प्रभावहीन हो। मनुष्य तो अपने अनंत निवास में चला जाता और शोक करने वाले सड़कों में फिरते हैं। मैं उर्दू ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬੋਲੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਅਬਦੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿरेंगे। ठीक है आदमी सारे बुजुर्ग ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਦੀ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਅਬਦੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਦੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਾਈ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਹੇ ਜੀ ਚਾਈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਤਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣਗੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਖਾਏਗੀ ਕੱਲਾ ਖਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਅਬਦੀ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅਬਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਾਹਨੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਬਾਊ ਜੀ ਛੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਖਾਕ ਆ, ਬੋਲੋ ਖਾਕ ਆ। ਤੇ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਆਉਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਰੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਰੋਣਗੇ। ਰੋਣਗੇ ਪਤਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੁਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ। ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੋਬ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਠਾ ਲਿਓ ਬੀਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਮਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡੋਬ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਘਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ। ਬੋਲੋ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ। ਇਤਨਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਰ, ਜੇ ਜਾਵੇ ਮਰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਮਾਸਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਜੇ ਜੀਵੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਚੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋੜੇ ਲੱਗ ਸਾਹਮਣਾ ਮਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਦੂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਮਿਸਜ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮਗਰ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਕਦੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ। 1000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਗਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ ਕਵਰ, ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? 6-7 ਮਕਾਨ ਸੁੱਟਣੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝੋ ਸਮਝੋ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੋ। ਉਦੋਂ ਕਬਰ ਦੁੱਗਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਢੇਰ ਲਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੁਕੀ ਬਾਤ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟੋ, ਜਿਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਚ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ। ਇੱਕ ਨਵਾਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਕਣ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਕਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬਰਸਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਰੇਲਵੇ ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਡੀਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅੰਗੂਠਾ। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੰਦ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੰਦ ਲਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਕ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਰਿਆਲ ਕਰੇ। ਅਲੀਜ਼ੋ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦੇ। ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ
ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਪਾਈ ਲਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਪਾਟ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿੰਦਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਜਿੰਦਰੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਦਰਾ ਦੇ ਖੋਚਾ ਚਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੁਆ ਜਾਓ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੇਤੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਛੇਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ 52 ਸਵਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 50 ਦੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੰਦ ਕੌਣ ਧੋਵੇ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਖਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਕ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਕੀਮਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਲਈਆਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਈ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਲ ਛੜ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਾਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚੂਰੇ ਭੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਰਜਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਜਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ। ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਰਜਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਖੋਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਚ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੋ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਤੋਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਾਟ ਨਿਕਲੀ, ਘਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਕਾਬ ਫੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਏ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਫੋੜੇ ਵੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਿਆਹ? ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਤੱਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਕੁੱਤਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਤੋਲੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਫਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੂ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰਦੌਸ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਏ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਲ ਮੋਟਰ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣੀ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
बोलो ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਕੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ स्वर्ग वाले में नहीं होगा ਹੋ ਗਈ यसु ने भी क्या ना हाँ जी। कि धरती से जो एक बंदा तौबा करू ते स्वर्ग में चुदा छापा हो नहीं नहीं जी खुशी मनाई समझ गए हाँ जी हुण ये असीं देखना है कि मरना है ते मरण तो बाद फिर असी जाना है असी पढ़िया ने 4 आयतां पहली आयत ते पढ़ी आ कि असी मर गए मर गए ते असी मरे नहीं यसु मसीह दे नाल जवाए भी गए ते यसु मसीह दे नाल जदों जवाए गए तां फिर असी पिता दे विच असी छिप गए इन्नी बीमारी रही अंमृतसर विच ते तुसीं मरिया कोई नहीं गल आप ये सुन तुहाडा जिया कमांड पूछो क्यों नहीं मरे क्यों नहीं मरे बोलो नहीं क्यों नहीं मरे पता नहीं सानू क्यों नहीं हुई हो जानी सी तुहानू नहीं जे ये ना होंदे तुसीं ऐवें थोड़ी बचे हुण इत्थे लिखिया साडा जीवन बोलो साडा जीवन यसू दे नाल पिता विच लुकिया वा लुकिया इत्थे कोई तीर नहीं चल सकदा इत्थे कोई खरीद नहीं सकदा कोई गोली सिक्का नहीं चल सकदा और दवाइयां नहीं चल सकदी हालेलुया जिन्नी मैं मर्जी करके ले है नहीं चल कुछ नहीं क्योंकि जिथे रहिंदा है धर्मी बंदा मरण तो बाद उत्थे किसे दा हाथ पहुंच ही नहीं सकता हालेलुया कोशिश करो कि मरण तो बाद तुसी भी परदोष में पहुंचो बोलो साडी तो जो उम्र ही बढ़ी है बोलो फिर बोलो फिर बोलो हर बंदे की उम्र बोलो हर बंदे की उम्र इको दिन दी हुंदी है इको दिन दी हुंदी है इको दिन दी इको दिन दी इको दिन तू आज है आज है कल है नहीं कल है नहीं जे नहीं तो फिर पूछो दुकानदार ने क्यों लिख के लाया आज नगद कल दा आज नगद फिर कल जो नहीं कल फिर चल जो ये खंड की गोली कहना तेन क्या ना कल आनी कल ना तो कहना कल ही मैं आया कहना कल थोड़ी है तू आज आया कल तो ये रब होंदा असी कल नहीं है हालेलुया असी कल है ही नहीं असी कल है ही नहीं यसू वास्ते लिखिया इब्राहिम 13:8 है बोलो यसू कल यसू कल अते आज जुगो जुगोनो युग इको जिया हम तुसी दसो यसू मसीह बारे कल क्यों लिखिया सारी गल खोलो कल किते लिखिया ही है बोलो नजात का दिन है दसो
निजात का दिन कितने है? आज बोलो आज बोलो आज जे तू मरिया उन्हें नहीं कल मरना, जो दिन मरिया आज पूरा जा तड़का लग गया। फिर ध्यान न सुनो, जो थक लगे तो दस दिए, जो थक लगे तो दस दिए, नहीं थकते चलो ये तो बड़ी छठी आज दिन निजात के दिन आज मरना के दिन आज निजात के दिन आज मरना के दिन आज आज ही सब कुछ होना जो मर्जी कर लो। हाँ जी कल नहीं अगे बरात जान रही सी ते लड़का घोड़ी दे उत्ते सी ते अगे जवान कुड़ियां ते लड़के बैंड वालियां दे नाल नचण रहे सी ते मुंडा चढ़िया सी उत्ते घोड़ी के ओनू हो गया टाइट वो भी हाड़ ते मुंडा उत्थे टेढ़ा जा हो गया उन्हें फड़ के लाया तो मरिया सी पर बैन वाले नहीं रुके तुसी डरो हुण किदन मरिया आज निजात किदन आज मरना किदन आज निजात ते फिर आज चाहिए आज ही चाहिए बोलो करो आज चाहिए की निजात निजात दियां 12 किस्मां होंदियां ने किन्नी के चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ना लवांगा तुसी दसी जाओ पसंद तुसी करी जाओ जिक्र मैं करूंगा लूत दी बीवी लूत भी बीवी अग च नहीं सड़ के मरी आगे किस नंबर अग तो बच गई आगे तो बात हालेलुया मर गई थी मेरी हालेलुया पर आपने देखा करो भी हालेलुया कहना और मेरी गल समझ रहे हो? हाँ जी बोलो मरना कितने आज निजात कितने आज पागल कितने मिलना आज आज ही ਹੁਣ मैं पूछा ना आज ही होना सब कुछ तू दोवां कामां चों किहड़ा काम चाहुंदे हो आज दुआ कदी कीती अलकारी दे जो की दुआ कादे मेरी गल समझो मैं तुम हंसा नहीं रहा मैं इसलिए दस रहा अच्छी गल संगत बोलो संगत संगत जे ते जावां फरदौस विच ये थी जाना ते संगत जिन्ने बजे क्या जाए उन्ने बजे आ जाए ठीक है यस क्योंकि जिंदगी का कोई इतबार नहीं बोलो जिंदगी का अखबार नहीं इस कपड़े का इतबार है पर जिन्ने लिया ना ओदा अखबार बोलो इतबार है नहीं इतबार मैं जो 2000 पता नहीं कितना साल सीगा तो मैं बीमार सी बीमारी इस तरह का हो गया तो मैं खुश हो गया बीमारी इस तरह की आई मैं खुश हो गया जुबान भी नहीं चलती दिखाई भी नहीं देता सैर भी इस तरह हो गई तो मैं क्या रब्बा तेरा शुक्र हो गए क्योंकि तू मैंने बुला लिया मेरी सेवा कबूल कर तो रब ने क्या अजे नहीं तेन बुलाया मैं कहा हुण की दे रहा कहते अजे तेरी सेवा अधूरी नहीं किया तो मैं क्या फिर मैं सेवा काले में करूंगा बदन के नहीं काम करता जुबान में नहीं काम करती ते आँख भी नहीं काम करती ते खुदा ने क्या मैं सब कुछ
दोबारा ना बनाने की कुदरत रखदा। तो मैं कहा ठीक है। फिर नजर नहीं देखी ते चेक की 40 साल वाली बीमार होने तो पहले मैं कभी लाऊंगा बीमार होने तो बाद उन्हें आराम नाल बाइबल पढ़ ली। फिर ब्रेन जिहड़ा सी उन्होंने चेक किया क्योंकि बीमारी ब्रेन चेक किया तो वो भी 40 साल उदों लॉकडाउन लगते गए कि 60 साल की उम्र वाला प्रचार नहीं कर सकता। तो मैनू कहते ने तुसीं ना करिया करो, तुहाडी 60 तो वड्डी हो गई। मैं कहा नहीं, वो 60 वाला मर गया, 60 वाला मर गया, 40 मतलब ये है सारे काम लेट हो जाए, संगत लेट नहीं करनी। संगत लेट नहीं करनी। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀਕਣ ਦੇ ਕੌਣ ਮਛਵਾਰੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਡੀਕਣ ਦੇ हज़ार वक्रा डीकन दिया, शुगर वक्री डीकन दी, ब्लड प्रेशर वक्रा डीकन दिया। तो बाहर नहीं संगत विचों बाहर नहीं जाना, ते संगत लेट नहीं करनी। ते सबों कहना है तू खुश होया जदों तैनू आकल लगी, तू खुश मैं खुश हूँ। मैं नहीं बेटा तू भी कह दिया। नहीं मैं खुश हूँ। तो फिर खुश होया करो जो संगत हो। ठीक है। हाँ जी। हुण संगत विचों रुकना बोलो साडे विच यीशु बन रहा जो पूरा बन गया उन्नी देर तक पता नहीं रब तुहाडी उम्र कितनी बार बढ़ाएगा। एक आयत पढ़ी जल्दी कर, छेती पढ़ो ना, उत्पत्ति जल्दी पढ़ो। भाई जी 15 भाई बात भी 15 देख मैं तेरे अंग संग हाँ। एक मिनट देख मैं तेरे अंग संग अंग की होया ते संग की होया अंग में बॉडी हाँ जी अंग समझिए कुछ बोलो कौन बोलो अंग संग अंदर भी बाहर भी तेरे नाल संगी तेरे नाल होवांगा जो तू जिस्म चो चला जाएगा उदों मैं तेरे नाल होवांगा। ठीक है। हुण इस तो अगे की आज जिते किते तू जावेगा मैं तेरी राखी करांगा। जिथे भी तू जाए बोलो जिथे भी तू जाएगा बोलो जिथे भी तू जाएगा मैं तेरी मैं तेरे राखी करांगा। बच्चे निकल कर ला नहीं मिलते। हाँ जी टिक्का नहीं काला जिहा काला टिक्का बच्चे नहीं कादर नहीं नजर ना लगे।
ਐਸ ਭਾਜੀ को लावे कितना लोगों ने कहा कि ਇਹਦਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਓ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਇਹ ਮੁਰੀ ਨੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੱਖੀ ਨਾ ਬਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਰ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਉਹ ਆਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲੋ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ आज जिन्ना चीर थी तेरे नाल अपना बोल पूरा ना कर लवा तेनू नहीं विसारांगा जिन्ना चਿਰ मैं अपना बोल पूरा ना ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਛੱਡ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ दो बच्चे पानी के सी एक ने अपनी मां की बांह नूं फड़िया सी ते एक बच्चे नूं मां ने फड़िया सी ते जिहड़े बांह फड़ी सी ओदा हाथ छुट गया वो रुड़ गया ते जिहड़ी बांह मां ने फड़ी सी वो बच गई ਹਾਲੇਲੂਇਆ ते जे एक तजर्बे की गल मैं लग्या दस ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਮਝ इस वास्ते बोलो मरण तो बाद साडे बुजुर्ग फरदौस विच गए ये सानू आस भी है उम्मीद भी है ये आस भी है उम्मीद भी है लोकी देखनी आ ना वेखन असीं अपने पूरे खानदान नूं वेखन ठीक है ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 13 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਚਲ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ कोशिश करो जो संगति करते हुण तां नीचा आशा प्रेम ये तिन्ने रहंदे हन पर
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। रब जरूरी है, रब जरूरी है, कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, रब ना मिले, रब ना मिलिया नुकसान ही नुकसान। रब जरूरी है, रब जरूरी है, ते रब जरूरी है ते ओदा बेटा भी जरूरी है। हालेलुया। रब जरूरी है, ते रब दा बेटा भी जरूरी ओदा बेटा भी जरूरी है, मेरा बेटा नहीं, पवित्र आत्मा भी जरूरी है, मेरा पवित्र आत्मा नहीं, एक संत भी जरूरी है। मेरा संति नहीं, संत के पास नाल तालीम भी जरूरी है। संविधान तालीम ये भी जरूरी है। ये बोलो पंजे चीजा पंजे चीजा इतना जुड़िया हुई ने, इतना जुड़िया हुई ने, इंज जुड़िया हुई ने, इंज जुड़िया हुई ने, एक दूसरी तो बगैर एक दूसरी के बगैर कुछ भी। जे बोलो जे यसु ना होवे, यीशु ना होवे तो फिर रब भी नहीं, तो जे पाप ना होवे, पाप ना होवे फिर यसु भी नहीं, यीशु भी नहीं। क्योंकि मसीहा ही उदों बनया सी जो रूह कुदस मिलिया। हालेलुया। फिर बोलो ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, तो फिर रसूल ना होवे, ये रसूल ना होवे तो फिर भी कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। ये रसूल होवे, ये रसूल होवे ते शिक्षा तालीम ना होवे, तो फिर भी कोई फायदा नहीं। ये गल समझ गए? हाँ जी। रसूलों की पता कितनी कदर है, संत दी। संत बोलो रब ने 50 लाख लोगों ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। मूसा ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। मूसा आगे खड़ा हो गया। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ 123 ਦੀ 15 ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। मूसा ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਬ, एक बने रब, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੰਤ, एक बने संत, ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ वफा विच ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ कैच कर ले। बोलो रब ने कली बाबा, रब ने कली बाबा मूसा इन 50 लाख जाना मैं मार देना ते तेरे तो मैं एक कौम बना लवांगा। उन्हें क्या नहीं खुदा, या फिर मैनू मार दे। बाबा ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। हाँ ਸੁਣ ਰਹੇ? हाँ जी। ਸੁਣ ਰਹੇ? हाँ जी। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ, मरण तो पहले, मरण तो पहला अपने आप को अर्पण कर देना। कदों करना? मरण तो पहला तो मरना जितने आज ही मरना। बोलो जिंदन भी मरना, आज ही मरना, आज ही मरना। तो जो हम आज ही मरना तो मरण तो पहला अपने आप को अर्पण कर रहे कि खुदावंद तू मैनू लिया, तू मैनू चुनिया, तू मैनू तौबा की तौफीक बख्शी, तू मैनू बपतिस्मे की तौफीक बख्शी, तू ही मैनू पवित्र आत्मा दिता। ते आए खुदा अज मेरी बेनती है, मैं तैयार कल नहीं, आज ही, आज ही, किदन तैयार होना? आज ही, जो ना बोलो आज ही,
बोलो आज ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤਨਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਐਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हालेलुया ਆਏ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਇਸ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ रूह कुद्दस का मसा हमेशा हमेशा तक सबना पे होता है आमीन 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 खुदा का ਜਿਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ।